آج تک کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، مجھے کوئی نہیں بتاتا میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں۔ کبھی کسی نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کسی ادارے کا دباؤ نہیں لیا، ہمیشہ ضمیر کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی بھی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے، عہدہ چھوڑ دیں گے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام ججز انتہائی تندہی کے ساتھ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد نہ اٹھائیں، انتشار نہ پھیلائیں۔ آج تک کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، مجھے کوئی نہیں بتاتا میں اپنے فیصلے کیسے لکھوں، کبھی کسی نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد، یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسیڈنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی۔ میں نے کسی دباؤ نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہو۔ نہ کسی کی جرات نہیں میرے کو کچھ کہنے کی، آج تک کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات دیے۔ محمد کرد صاحب آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ یہ کام نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے، انسانوں کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی، آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے، اسی کا پرچار کرتے رہیں گے، اسی کو نافذ کرتے رہیں گے۔ کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ میں پہلے بھی چھوڑا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ تمام ججز اور افواج آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف لیتے ہیں۔ جمہوریت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ہمیں قائد اعظم کے نظریے پر چلنا ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر امین اللہ نے کہا ہم اپنے حلف کے پابند ہیں، کوئی جج دباؤ میں آنے کی وجہ نہیں بتا سکتا۔ یہ المیہ صرف عدلیہ کا نہیں بلکہ دیگر اداروں کا بھی ہے۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا عدلیہ لوگوں کی حقوق کی محافظ ہے، عدلیہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب میں کہا ہے کہ تمام ججز اور افواج آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف لیتے ہیں۔ ادھر سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں رانا شمیم کو نااہل قرار دے کر تمام برات واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ رانا شمیم نے بطور جج لیے گئے حلف کی خلاف ورزی کی اور اس بارے میں کارروائی شروع کی جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کو رانا شمیم کے حوالے سے کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس درخواست میں رانا شمیم کے حوالے سے سابق چیف جج گلگت بلتستان کو نااہل قرار دے کر ان سے تمام برات واپس لینے کے لیے اپلیکیشن دائر کر دی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سردیاں شروع ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی معمول بن چکی ہے۔ گھنٹوں گیس غائب رہنے سے مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ سب نے تبدیلی سرکار سے گیس کی لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ساتھ لے کر آئی، حکومتی دعووں کی قلعی کھل گئی۔ مہنگائی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ستائی لاہور کی عوام تبدیلی سے بیزار، کہتے ہیں غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گرمیوں میں بھی بارش ہو جائے تو گیس نہیں آتی، تو اب سردیاں بالکل ہی نہیں آتی، تو ہم تو سلنڈر اتنا مہنگا ہے وہ بھی نہیں بھرا سکتے، کیا کرے، بچے ایسے اسکول جاتے ہیں۔ گیس ہمارے محلے میں نہیں آتی ہے،
इसलिए हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए गैस मुहैया करे। सारी दिहाड़ी बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं भूखे, बिल्कुल गैस नहीं आ रही। फैसलाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, खाना पकाना मुश्किल हो गया, शहरी होटलों से खाना खाने पर मजबूर, खवातीन बरहम, कहती हैं सर्दियों में सुई गैस आती नहीं, बिल डबल हो जाते हैं। जब खाना बनाना हो तो गैस बंद होती है, सुबह नाश्ता करना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है तो गैस बंद है, जब दोपहर को देखो तो गैस बंद है, तो बिल जो है वो डबल आ जाता है। हांडी रोटी की जो करनी पैंदी तंगी हुंदी है, फिर देखते रहीदा, फिर तनूरां ते जाईदा वा, इंज करो खाना उतों बना के लियाओ। हाफिजाबाद के नवाही गांव वनी के तारड़ में भी गैस बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना, वजीर आज़म इमरान खान से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर कम, हैदराबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस घर में खाना बनाना नामुमकिन हो गया। शहरी कहते हैं न रोटी पकती है और न ही नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कभी बिजली नहीं आती तो कभी गैस चली जाती है, तब्दीली सरकार शायद मुल्क को पत्थर के दौर में ले जाना चाहती है। हुकूमती वज़रा के बयानात को मुज़हिका खेज करार दे दिया, कहा कि कराची में सर्दी ज्यादा नहीं पड़ती, पत्थर पर आग जलाकर पानी गर्म कर लें। गैस पाइपलाइन को डाले हुए 2 साल हो गए लेकिन मसला अभी भी जूं का तूं है। अपनी नालायकियों और नाअहलियों की जिम्मेदारी सुबह सिंध पे डालते हैं। मैंने गैस का आपको बता दिया, कोविड में हुआ तो बोला सिंध हुकूमत जिम्मेदार, गंदम का बहरान हुआ तो बोला सिंध हुकूमत जिम्मेदार, चीनी की कीमतें बढ़ गई तो बोला सिंध हुकूमत जिम्मेदार, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई तो बोला सिंध हुकूमत जिम्मेदार। मतलब कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि एक सूबाई हुकूमत जो ना पेट्रोल की कीमतों को कवर करती है, जो ना गंदम की प्रोडक्शन को देखती है, क्योंकि सिंध में गंदम बहुत कम होती है, पंजाब में ज़्यादा होती है, चीनी की पैदावार भी पंजाब में ज़्यादा होती है, सिंध में कम होती है। लाहौर में कैंसर से आंखों की बिनाई खो देने वाली 40 साला गुड़िया की जिंदगी बड़ी दर्दनाक है। अंधेरों में भटकते इस खानदान की दर्द भरी कहानी लाहौर से मरवानसर चौधरी की जुबान। लाहौर की 40 साला गुड़िया कैंसर ने आंखें छीन ली, शौहर ने तन्हा छोड़ दिया। 3 बच्चे सहारा क्या बनते, उनकी बीमारी ने उल्टा और बोझ बढ़ा दिया। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद शौहर ने तलाक दी तो गुड़िया ने जिंदगी से शिकवा न किया। औलाद पालने के लिए अपनी बेनूर आंखों के बावजूद सलाइयां और सुई धागा संभाल लिया। क्रोशिये से बच्चों के ऊनी कपड़े बुनने लगी और कपड़े सीकर जिंदगी का पहिया घुमाने लगी। बच्चे बड़े होने लगे तो नई आफत टूट पड़ी। एक बेटी की बनाई कमजोर हो गई और दूसरी को एक आंख पत्थर की लगाना पड़ गई। मुझे एक आंख से कम नजर आता है और एक आंख मेरी पत्थर की है और मेरी मम्मा को भी नहीं नजर आता और उनको सुनाई भी अब कम देता। और बहनों के इस छोटे से भाई को भी कैंसर ने नाबीना कर दिया, जिसकी बेनूर आंखें अब भी ख्वाब देखती हैं। मुझे नजर नहीं आता, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आगे बढ़ने में। अंधी माँ और इसके लाचार बच्चे अब भी जिंदगी से मायूस नहीं, उम्मीदों के चिराग जलाए वो मुंतजिर है, जाने कब कोई दर्द दिल रखने वाला उनका हमदर्द बनकर आए। आंखों से महरूम गुड़िया दिल की रोशनी और महसूसात के जरिए जिंदगी का निज़ाम तो चला रही हैं, मगर 3 बच्चों की कफालत बिना शौहर के गुजारा मुश्किल है। कैमरामैन मुमताज अली के साथ मरवानसर चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। बच्चों के आलमी दिन पर डीजी नॉर्दर्न लाहौर रीजन सैयद सकलैन बुखारी ने SOS विलेज फेरोजपुर रोड का दौरा किया और नादरा मोबाइल वैन तैनात करके सारा दिन बालिग यतीम बच्चे बच्चियों के शनाख्ती कार्ड का इजरा किया। सैयद सकलैन बुखारी ने बताया कि नादरा ने रवां साल यतीम खानों में ज़ेरे किफ़ालत बच्चों की कौमी रजिस्ट्रेशन का साल करार दे दिया है, ताकि उन्हें भी कौमी धारे में शामिल करके तमाम तर फ़वाइद के हुसूल का मौका दिया जा सके और वो भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों तालीम, सेहत, इलाज, मुआलजे, मुलाजमत वगैरह में अपना मुस्बत तामीरी किरदार अदा कर सके और मुल्क की तरक्की में मुफीद शहरी साबित हों। इमरान खान की कुव्वत फैसला ने करतारपुर राहदारी को मुमकिन बनाया, अपना वादा पूरा कर दिखाया। नवजोत सिंह सिद्धू वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकारीब में शिरकत के लिए आने वाले सिद्धू ने कहा,
शुक्राना करने और नजराना देने करतारपुर आए हैं। राहदारी खोलने पर करोड़ों सिख पाकिस्तान और इमरान खान के मशकूर हैं। मैं वज़ीर आज़म दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। उन्हां पहल कीती, वो एक कदम तुरे ते दूजे पासों दो कदम तुर के सारी मानवता नूं तार दिता। मैं पहला भी कहंदा सी ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜੂਗਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੱਖ ਦੇ। अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।